السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، آج آپ کا جماعت پنجم کی درسی کتاب ماحول کے مطالعے میں استقبال ہے۔ نیا اسکول، نئے دوست، نئے استاد کے تحت نیا مضمون ہمارا ماحول، یعنی ہمارا ماحول سائنس سے جڑا ہوا ہے۔ اس درسی کتاب کے سبق نمبر 20 کا یہ ویڈیو پیش کیا جاتا ہے۔ سبق کا نام ہے ہمارے جذبات کی دنیا۔ اس سبق کے مقاصد ہے عزیز دوستوں: نمبر 1 غصہ، نمبر 2 اثار و قربانی، نمبر 3 خوشی، نمبر 4 غم، نمبر 5 مایوسی وغیرہ جذبات سے واقف کرانا، اپنے رویے میں تبدیلی لانا، ہم آہنگی پیدا کرنا۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں دیکھیے، ایک بچہ کوئی غصے میں ہے، کوئی چڑچڑا پن محسوس کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ پڑھائی کیسے کی جائے، کوئی مبارکباد دینے کی خواہش کر رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ہر انسان کے، ہر بچے کے جذبات کو یہاں بتایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم یہ کر کے دیکھیں۔ یعنی صبح آپ جب اٹھتے ہیں، نمبر 1 کیا ہے؟ اپنا مشاہدہ، اپنا آبزرویشن آپ کو خود کرنا ہے۔ نمبر 1 صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک آپ کا برتاؤ۔ صبح آپ جب اٹھ گئے، جب سے جو لے کر رات میں سونے تک آپ کس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، آپ کے کیا حالات ہیں۔ اخبار میں قدرتی آفات کی جو تصاویر ہے، اخبار میں کرکٹ کے مقابلے کی تصاویر ہے، کلاس میں اپنے دوستوں پہ آنے والا جو غصہ ہوتا ہے، سرکس میں جوکر کی جو حرکات ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کا جو رجحان ہوتا ہے، آپ کا جو رویہ ہوتا ہے، آپ کے معاملات جو ہوتے ہیں، ان تمام کے بارے میں آپ کو یہ عمل کر کے دیکھنا ہے، خود سے مشاہدہ کرنا ہے، اپنا خود کا جائزہ لینا ہے۔ یعنی سرکس دیکھ رہے، آپ کو جوک سنایا جا رہا، کوئی لطیفہ سنایا جا رہا، تو آپ کو ہنسی آتی ہے نہیں، تو اس وقت آپ کا خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح اٹھنے کے بعد اگر ممی نے ڈانٹ دی تو آپ کو غصہ آ جاتا۔ اس طریقے سے اپنے اظہار کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اب یہاں بتایا گیا ہے، یہ سبق نمبر 20 صفحہ نمبر 103 پر ہے۔ آپ سبق کا ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ درسی کتاب بھی اوپن رکھیے، کھلی رکھیے۔ انسانی مزاج کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے، کبھی خوشی میں وہ اپنے آپ سے مسکراتا ہے، کبھی خود غرضی پر اتر آتا ہے، یا کبھی کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر اثار و قربانی کا بھی جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرنا جانتا ہے اور اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے بھی وہ سجھاؤ رکھتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے غصہ، خوشی، غم، حسد، مایوسی، یہ تمام ہمارے جذبات ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کا کوئی سامان چرا لیا یا بیگ گرا دیا تو آپ کو فوراً غصہ آتا ہے نا۔ اسی طریقے سے غصہ، خوشی، حسد، مایوسی، یہ سب ہمارے جذبات ہیں۔ ان کی معلومات ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس میں جذبات میں ہم آہنگی کس طرح پیدا کی جائے۔ اب انسان جہاں غور و فکر کرنے کا عادی ہوتا ہے، جہاں سوچ وچار کرتا ہے، وہ اپنے جذباتی ماحول میں رہتا ہے۔ جذبات میں، سوچ وچار میں جو تال میل ہونا چاہیے، سوچ اور جذبات کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا تال میل ہونا چاہیے۔ کبھی غصے کا جذبہ آ گیا تو اس وقت اسے سوچنا چاہیے کہ ہم غصے کا اظہار کہاں کریں، کیسے کریں، غصے پہ کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ تمام چیزیں موجود ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اپنے جذبات میں ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سبق کا مقصد ہی ہے کہ آپ تمام بچوں کے اندر یہ جذبات تو موجود ہے، لیکن ان جذبات پر کس طریقے سے قابو کیا جائے، اب یہاں پہ اس کو کنٹرول کیا جائے، تال میل پیدا کیا جائے اور ہم آہنگی۔ اب سوال یہ ہے، جذباتی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ سوال کیا ہے؟ جذباتی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ جذبات پر قابو پانے اور مختلف جذبوں کے درمیان تال میل پیدا کرنے اور انہیں مناسب انداز میں ظاہر کرنے کو جذباتی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ اگر انسان میں جذباتی ہم آہنگی موجود ہے تو اس کی شخصیت متوازن چلتی ہے اور وہ دوسروں کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور کوئی بھی حالات آئے، سچویشن کیسی بھی آئے، ناموافق حالات ہوں یا موافق حالات ہوں، وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے، دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور ناموافق حالت کا بھی
मुकाबला करता है और बुराइयों से निजात पाने की कोशिश करता है। जो इंसान बुराइयों से निजात पाता है यकीनन वो हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा। और जब हमारी शख्सियत मुतवाज़न है, हमारे जज्बात में तालमेल मौजूद हो, तो हम खुश रह सकते हैं। दूसरों के करीब करने की खूबी हमें पैदा होती है, दूसरे भी हमें खूब अच्छी तरीके से पहचान कर हमें करीब तर करते हैं। अब देखिए, ये तो आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, बताइए तो भला, अगर आपके बेंच पर कोई बैठेगा, इस मामले में पहले बेंच पे अगर कोई बैठा हुआ है और उस मामले में रंजीत और अभय के दरमियान झगड़ा हो गया, यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना बताया गया। दोनों गुस्से में भरे हुए एक दूसरे के बैग उठाकर फेंकने के लिए तैयार है। तो आप क्या करेंगे, रंजीत को भी समझाएंगे, देखो अपने क्लास का साथी है वो, अभय को भी बताएंगे और दोनों के अंदर सुलह और रहमी करके झगड़े को निपटा देंगे। दूसरी बात है, रिहान कबड्डी के मुकाबले में शरीक होना चाहता मगर वो शर्मिला है, टीचर से बातचीत नहीं कर सकता, हिचकिचाता है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, रिहान को बोलेंगे, चल रिहान, सब खेलना चाह रहे, तुमको इतना अच्छा खेलना आता, फिर तुम टीचर के पास जाने से क्यों शर्म रहे, चलो हम तुम्हारे साथ आते। इस तरीके के रुझान के ज़रिए आप तो उस बच्चे के जज्बे को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। अब गम और खुशी की तरह गुस्सा भी एक जज्बा है। गम क्या होता है, कभी मम्मी ने डांट दिए तो हम नाराज़ हो जाते हैं, या टीचर ने कुछ बोल दिए, या फलां का किसी की तबीयत ख़राब है, या बाजू में किसी का इंतकाल हो गया तो हम गम में होते हैं, या हमारे आंटी का बर्थडे रहा, आंटी की शादी है, चाचा की शादी है, उस वक्त हम खुशी में रहते हैं, खुश रहते हैं। हम में से हर शख्स को कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर गुस्सा तो ज़रूर आता है। अगर कोई बात हमारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो उस वक़्त हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम उस गुस्से पे किस तरीक़े से कंट्रोल करते हैं, गुस्से पे किस तरीक़े से काबू पाते हैं। और गुस्से पे काबू पाने लगे तो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अगर उसके अच्छे रुझानात होंगे। अगर गुस्से पे काबू पा लिए हमने, अगर हमने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किए तो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इसके बुरे नताइज, बुरे असरात हमारे सामने आएंगे। हम गुस्से वाले और ज़िद्दी हो जाएंगे, मेल जोल, आपसी ताउन का रुझान कम हो जाएगा। जब हम दूसरों के रुझानात को समझेंगे तो ये तालमेल बढ़ जाएगा। अपनी खामियों का भी एहसास होना, जिस तरीके से अगर हम सबक पढ़े, बाज़ बच्चों को सबक अच्छी तरीके से पढ़ने आता लेकिन लिखने नहीं आता, तो उसे पता है कि अपनी जो है तो गलती क्या है, अपनी कमज़ोरी क्या है, खामी क्या है, मेरा ख़त दुरुस्त नहीं है। तो यानी हम जो है तो अपनी खामियों का एहसास करने वाले बने। खुश ख़त लिखना आता है लेकिन रियाजी के सवालात करते वक्त पहाड़े बराबर याद नहीं, ज़रब के सवालात हल करते वक्त पहाड़े जो है तो एक साथ पढ़ लेते हैं आप रवानगी से, लेकिन दरमियान में से पूछे तो नहीं आता। जिस इंसान को अपनी खामी का एहसास है, अपनी पसंद नापसंद और मुख्तलिफ सलाहियतों का उसे पता है, तो वो इंसान जो है तो हमेशा कामयाब होता है। खूबियों के साथ साथ इंसान को खामियों का भी पता होना चाहिए। जब वो खामियों का पता करेगा और खामियों को दूर करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर प्यारे बच्चों वो कामयाबी हासिल करेगा। अब मिजाज तब्दील किया जा सकता है। मिजाज तब्दील कैसे किया जा सकता है? हर इंसान पूरी तरीके से बहुत अच्छा नहीं होता। एक बच्चा क्लास का है, चलो बहुत ही अच्छा है, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर खामी होगी या कुछ ना कुछ बुरी आदत होगी। अगर किसी की बुरी आदत है तो हम उसके मिजाज को तब्दील कर सकते। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता लेकिन वो क्या करता, बार बार मुंह में हाथ डाल के दांत से नाखून कट करता, तो हम उसको करीब ला के बोल सकते, देखो बेटे ऐसा करेंगे आप तो क्या हो जाता। टीचर उनको बोल सकते, देखो बेटे अगर आप ऐसा करें तो आपके नाखून का मैल पेट में जाएगा, जरासीम होंगे, जरासीम से बीमारियाँ पैदा होंगे। इस तरीके से उसके जो मिजाज को हम तब्दील कर सकते। हमारे दोस्तों में जो खूबियाँ और अच्छी आदतें होती है, हम पहले इन पर गौर करना। हमें उसको दूर करने के लिए हमें उसकी अच्छी आदतें भी पता होना चाहिए। किसी का अगर हम मिजाज तब्दील करना चाहते तो हमें क्या होना चाहिए, सामने वाले की अच्छी आदतों का भी पता होना चाहिए, खूबियों का भी पता होना चाहिए, खामियों का भी पता होना चाहिए, तभी हम उसका मिजाज तब्दील कर सकते। चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सबक था। अब इख्तिताम पे सबक पहुंच चुका है। हमने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट है, जज्बात को जाहिर करना चाहिए। हम खुश हैं तो खुशी का इजहार करना चाहिए, गुस्से में है तो गुस्से का इजहार करके दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर गुस्से में है तो हम उसे गुस्से पर काबू पाना ज़रूरी है। हमें अपने खूबियों के साथ साथ तीसरा पॉइंट क्या है,
खूबियों के साथ साथ खामियों का भी पता चलना चाहिए। मिजाज की खामियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। प्यारे बच्चों, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को बगौर समाअत फरमाया, इसको सीखने की कोशिश की। सफ़ा नंबर 103, 104, 105 पर आपका सबक है। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें नए वीडियो बनाने की खुशी महसूस होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।